ఇక విజయ సంకల్ప సమ్మేళనంలో ముఖ్య అతిథిగా పాల్గొన్న కేంద్ర మంత్రి అమిత్ షా బీఆర్ఎస్ పై విమర్శలు కురిపించారు. గత బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం నీళ్లు, నిధులు, నియామకాల పేరుతో ప్రజలను మోసం చేసిందని తెలిపారు. బీఆర్ఎస్ అంటే భారతీయ భ్రష్టాచార సమితి అంటూ ఆయన కొత్త అర్థాన్ని చెప్పారు. బీఆర్ఎస్ నేతలు లక్షల కోట్ల అవినీతికి పాల్పడ్డారని అమిత్ షా ఆరోపించారు. తమ వారసులను గద్దెనెక్కించడమే సోనియా, కేసీఆర్ల లక్ష్యమని షా అన్నారు. ఇక 10 ఏళ్లకు తెలంగాణకు మోదీ 2.50 లక్షల కోట్లు ఇచ్చారని చెప్పుకొచ్చారు. కాంగ్రెస్, బీఆర్ఎస్, మజ్లిస్ పార్టీలు పేరుకే వేరు అజెండాలు మాత్రం ఒకటే. మజ్లిస్ జెండాలో మిగతా పార్టీలు నడుస్తాయి. కాంగ్రెస్, బీఆర్ఎస్, ఎంఐఎం మొత్తం కుటుంబ పార్టీలే, అవినీతి పార్టీలే ఈ మూడు అని అమిత్ షా విమర్శించారు. तेलंगाना के कार्यकर्ताओं का आह्वान करने के लिए 400 पार होने वाला है, उसमें तेलंगाना का 12 से ज्यादा कमल आना चाहिए। 12 से ज्यादा सीटें तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी की हो और तेलंगाना को 75 साल के बाद ये निजाम की परछाई से दूर करने का काम तेलंगाना की सरकार। आज मैं तेलंगाना की जनता को कहने आया हूं, यहां 4 पार्टियां मैदान में है। एक कांग्रेस पार्टी, दूसरी टीआरएस, तीसरी मजलिस और चौथी भारतीय जनता पार्टी। भाई और बहनों, मुझे बताओ, टीआरएस, कांग्रेस दोनों मजलिस से, निजाम के प्रभाव से तेलंगाना को मुक्त कर सकते हैं क्या? जोर से बोलो, कर सकते हैं? ये दोनों मजलिस के एजेंडा पर चलते हैं। हमें लगा कि तेलंगाना की जनता ने कांग्रेस को मैंडेट दिया, शायद अब मजलिस का प्रभाव खत्म होगा। जैसे ही विधानसभा चालू हुई, आउट ऑफ वे जाकर सारे नियमों की धज्जी उड़ाकर मजलिस के नेता को टेम्पररी स्पीकर बनाकर कांग्रेस ने इनका सजदा करने की शुरुआत कर दी। ये दोनों पार्टियां हैदराबाद स्थापना दिन मना सकती है क्या? जोर से बोलो, मना सकती है क्या? सरदार पटेल का सम्मान कर सकती है क्या? नहीं कर सकते, क्योंकि ये वोट बैंक की लालच से डरते हैं। हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता वोट बैंक से नहीं डरते हैं। हम तेलंगाना के कल्याण और तेलंगाना के सम्मान को समर्पित। ఇక సోషల్ మీడియా వారియర్స్ ను ఉద్దేశిస్తూ మాట్లాడుతూ ఇల్లు తిరిగి ప్రచారం చేసే కార్యకర్తలకు ఎంత హక్కు ఉందో సోషల్ మీడియాకు అంతే ఉంది అన్నారు. మూడోసారి మోదీ సర్కార్ అధికారంలోకి రాబోతుందన్న అమిత్ షా దేశంలో ఎక్కడికి వెళ్ళినా మోదీ పేరు తప్ప వేరే పేరు వినిపించడం లేదు అన్నారు. తెలంగాణలో 12 కంటే ఎక్కువ పార్లమెంటు స్థానాలు గెలవాలని అమిత్ షా ఈ సందర్భంగా పిలుపునిచ్చారు. ఇక 10 ఏళ్లలో మోదీ సర్కార్ అవినీతి అంతం చేసిందన్న అమిత్ షా దేశం సురక్షితంగా ఉంది అంటే మోదీ సర్కార్ కారణమన్నారు. మోదీ హయాంలో దేశం అన్ని రంగాల్లో దూసుకుపోతుందన్న అమిత్ షా 500 ఏళ్ల కల నెరవేర్చిన ఘనత
మోదీ సర్కార్దని తెలిపారు. కాంగ్రెస్ సర్కార్ చేయని పని మోదీ సర్కార్ చేసి చూపించిందన్నారు షా. तीन पार्टियों के सामने तेलंगाना की जनता को भारतीय जनता पार्टी को और मोदी जी को चुनना है। एक कांग्रेस पार्टी, दो टीआरएस, तीसरा मजलिस। परंतु पार्टी कहने को तीन है मगर एजेंडा एक ही है। एक कांग्रेस और टीआरएस मजलिस के एजेंडे पे चलते हैं, मजलिस का एजेंडा लागू करते हैं। मुझे भाइयों और बहनों बताओ, हैदराबाद स्थापना दिन मनाना चाहिए या नहीं मनाना चाहिए? जोर से बोलिए, मनाना चाहिए या नहीं मनाना चाहिए? ये मुस्लिम रिजर्वेशन हटना चाहिए या नहीं हटना चाहिए? जोर से बोलो, हटना चाहिए या नहीं हटना चाहिए? क्या कांग्रेस हटा सकती है? टीआरएस हटा सकती है? मजलिस हटाना चाहती है? ये तीनों एक दूसरे के चट्टे बट्टे हैं। ये तीनों पार्टियां एक है। सिर्फ एजेंडे में नहीं, सिर्फ एजेंडे में नहीं, तीनों पार्टियां परिवारवादी पार्टियां हैं। कांग्रेस पार्टी 4 पीढ़ी से जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी और राहुल गांधी, यहां केसीआर और केटीआर, और यहां पर भी मजलिस में भी 4 तो आ गए हैं, न जाने कितने आएंगे। ये सारी परिवारवादी पार्टियां हैं। ये पार्टियां तेलंगाना का भला नहीं कर सकती। ये पार्टियां एक ही एजेंडे पे चलती हैं। ये तीनों पार्टियां परिवारवादी पार्टियां हैं और ये तीनों पार्टियां भ्रष्टाचारी पार्टियां हैं। ఇదే అంశానికి సంబంధించిన పూర్తి అప్డేట్స్ మా ప్రతినిధి స్వప్న అందిస్తారు. స్వప్న, మొత్తానికైతే బీజేపీకి సంబంధించి చాలా జోరుగా అయితే పరిస్థితులు వాళ్ళకి సంబంధించి అభ్యర్థుల్ని ప్రకటించడం కానీ, ముందుకు వెళ్ళడం కానీ, ఈ రోజు అమిత్ షా పర్యటన చూసుకున్న అమిత్ షా మాట్లాడిన తీరు కానీ, అక్కడ ముఖ్య నాయకులు మాట్లాడిన తీరు కానీ చూసుకుంటే ఖచ్చితంగా మళ్ళీ అధికారంలోకి మేమే రాబోతున్నాము, కాబట్టి మేమే ఇప్పటి వరకు చేసినటువంటి కార్యక్రమాలకు సంబంధించి ముఖ్యంగా అమిత్ షా మాట్లాడింది చూసుకుంటే ఇవి కేవలము బీఆర్ఎస్, కాంగ్రెస్, ఎంఐఎం అనేది ఒక పక్షంగా ఉన్నాయి. ఓటు బ్యాంక్ కోసం మాత్రమే ఈ పార్టీలన్నీ కూడా పోటీ పడుతున్నాయి. వీళ్ళందరికీ బీజేపీ ఒక భయం పట్టుకుంది. కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం వచ్చిన మొదటి స్పీకర్ గా ఎంఐఎం నేతనే చేసింది. దాన్ని బట్టి తెలుసుకోవచ్చు ఎంఐఎం తను ఒకటే అని చెప్పేసి. కాంగ్రెస్ పార్టీ 2G కామన్వెల్త్ గేమ్స్ తో పాటు అనేక రంగాల్లో అవినీతి పాల్పడింది. ఆ అవినీతిని అంతా కూడా మేము బయట పెడుతున్నాం. కానీ ఇన్ని సంవత్సరాల్లో మోదీ గవర్నమెంట్ లో ఎలాంటి అవినీతి లేదు. అసలు మేము కేవలం అభివృద్ధిని మాత్రమే పోతున్నాము. దీనికి సంబంధించి అంటే మోదీ పాలనలో విపక్షాలు 50 పైసల అవినీతి కూడా అంటే ఆరోపణలు చేయలేదు. కేవలము మేము హిందుత్వ వైపుగా వెళ్తున్నామనో, మేము చేసినటువంటి అభివృద్ధి మీద మాట్లాడడమే తప్ప మేము చేసిన అవినీతి ఎక్కడ ఉందో, ఉంటే మేము అవినీతి చేశామంటే ఎక్కడ చేశామో మీరే చెప్పండి అని చెప్పేసి గట్టిగా మాట్లాడడం. మోదీ ఇచ్చిన అన్ని గ్యారెంటీలను కూడా ఇప్పటి వరకు మేము అమలు చేశాము. అంటే ఇప్పుడు నిజంగా కాంగ్రెస్ ఉంటే పాకిస్తాన్ నుంచి మిలిటెంట్స్ వచ్చి చొరబడేవారు, కానీ ఇప్పుడు చూసుకుంటే ఎంత శాంతియుతమైనటువంటి వాతావరణం ఉంది. గత 10 ఏళ్లుగా 2 సార్ల దోషంలో చేరబడి పాలిస్తారు. పాకిస్తాన్ నుంచి చొచ్చుకు వెళ్ళి మేము బుద్ధి చెప్పాము. అంటే ఒకప్పుడు మనల్ని కొడితే పడే వాళ్ళం, కానీ ఈసారి అంటే ఒక చెంప చూపిస్తే ఒక చెయ్యెత్తేలోపు ఒక చెంప మీద కొడితే ఇంకో చెంప చూపించే అనే రకం కాదు. చెయ్యెత్తేలోపు 2 చెంపలు రాగొట్టే రకాలం మేము. సో మా ప్రజల్ని మేము కాపాడుకోగలం. ఇప్పుడు సిఏ చట్టంతో ఏ దేశ పౌరుకైనా పౌరసత్వం పోదు. దీని మీద అనవసరంగా తప్పుడు వ్యాఖ్యలు చేస్తున్నారు. ఈ పౌరసత్వం ఇచ్చేటువంటి చట్టమే కానీ తీసేటువంటి చట్టం కాదు. ఇలా ఓవైపు ఓవైసీ కార్గే చేస్తున్నటువంటి అబద్ధ ప్రచారాల గురించి మాట్లాడడం కానీ, ఇండియా అలియన్స్ గురించి అది కేవలం కుటుంబ పార్టీల కూటమిగా ఉందని చెప్పడం కానీ, గతంలో ఎవ్వరు చేయని విధంగా ఇప్పుడు నాసా మనకు నాసా అయితే ఏ విధంగా దూసుకెళ్తుందో అలాగే మన ఇస్రో కూడా దూసుకెళ్తుంది. ఈ ఓవరాల్ గా అంటే అన్నిటికి సంబంధించి 100 ఏళ్ల స్వతంత్ర దినోత్సవం వరకు దేశాన్ని విశ్వగురు స్థానంలో నిలిపేందుకు మేము కష్టపడతాము, ఆ ప్రయత్నాలు చేస్తున్నాము. ఇక్కడ ఉన్నటువంటి మహిళల అభివృద్ధి, ముఖ్యంగా యువత అభివృద్ధి, ఇలాంటి అనేక విషయాల గురించి అండ్ మోదీ గవర్నమెంట్ చేసిన విషయాల గురించి ఈ రోజు అమిత్ షా కీలకంగా మాట్లాడారు. ఇంకా అక్కడ మాట్లాడినటువంటి ముఖ్య నేతలు సంజయ్ కానీ, కిషన్ రెడ్డి కానీ వీళ్ళందరూ కూడా చాలా అగ్రెసివ్ గా మాట్లాడారు. తెలంగాణలో అనేది
మొన్నటిదాకా 10 స్థానాలే అన్నారు. ఇప్పుడు వచ్చి అమిత్ షా 12 స్థానాలు అంటున్నారు. కానీ సంజయ్ లాంటి వాళ్ళైతే 17 స్థానాలు కొడదామంటున్నారు. ఇప్పుడు కేవలం నార్త్ ఇండియా పార్టీగా కాకుండా సౌత్ సైడ్ కూడా పూర్తి స్థాయిలో కాన్సన్ట్రేషన్ చేశామంటే దట్ టు బి తెలంగాణ అనేది చాలా స్పెషల్ అనేటువంటి సంకేతాలు ఇచ్చారు. అండ్ మళ్ళీ భాగ్యలక్ష్మి టెంపుల్ వెళ్ళి అమ్మవారిని దర్శించుకోవడము, అదేవిధంగా అక్కడ సోషల్ సంబంధించి ఏదైతే వాళ్ళు సోషల్ మీడియా వారియర్స్ గా చెప్పుకునేటువంటి ఆ గ్రూప్ తో ప్రత్యేకంగా మాట్లాడి మనం ఏ విధంగా ప్రజల్లోకి మోదీ చేసినటువంటి అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు తీసుకెళ్ళడం, వీళ్ళంతా కూడా ఈ రోజు అమిత్ షా షెడ్యూల్ అంతా కూడా చూసుకుంటే తెలంగాణ మీద గట్టిగా ఫోకస్ చేసినట్టుగా మనకు అర్థమవుతుంది. తెలంగాణలో సాధ్యమైనన్ని ఎక్కువ సీట్లు సంపాదించుకోవాలి. ఈవెన్ మీటింగ్ లో భాగంగా అమిత్ షాకి సంబంధించి ఇంటర్నల్ మీటింగ్ లో చాలా మంది మాట్లాడుకున్నటువంటి విషయం ఏంటంటే, ఎందుకు కొత్త వాళ్ళని తీసుకొస్తున్నారు, ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళతోటి మనకు మంచి అవకాశం ఉన్నప్పుడు మన వాళ్ళని తీసుకోవచ్చు కదా, అనవసరంగా బయట వాళ్ళని తీసుకొచ్చి వాళ్ళకి ఎందుకు ఇస్తున్నారు అనేటువంటి విషయాల మీద కూడా అమిత్ షా మాట్లాడినట్టుగా తెలుస్తుంది. మనకు గెలుపు గుర్రాలు కావాలి, ముందు మనం గెలవాలి, గెలిస్తేనే కదా ఎవడైనా మన మాట వినేది. గెలవకుండా మనము ఓడిపోయేటువంటి అభ్యర్థులను ఎంచుకొని ముందుకు వెళ్ళడం దండగా అవుతుంది. ముందు గెలవడానికి ఏం చేయాలి, పార్టీ గెలవడానికి గురించి మాత్రమే ఇప్పుడు మీరు ఆలోచించండి, మీ సొంత ఆలోచనలు పక్క పెట్టండి అని చెప్పేసి మొత్తానికైతే ఈ రోజు టూర్ మాత్రం మంచి జోష్ లో సాగిందని చెప్పొచ్చు స్వప్న. రైట్, థ్యాంక్ యూ స్వప్న.